الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله بعد صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في كتابه المحكم كتابه المتقن قوله احسن ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك اجمعين. اس وقت ضلع گجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد میں ساروں کی جیمہ کی سرزمین پر محافظ ناموس رسالت محسن امت غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. اسٹیج پر جلوہ گر مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ صاحب تشریف فرمائے ہیں اور سب سے بڑھ کے اسٹیج کی زینت اس وقت پروفیسر نذیر احمد صاحب مسند صدارت کو سنبھالے ہوئے ہیں. دیگر تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران اور کارکنان تحریک لبیک پاکستان عامر عبد الرحمن چیمہ صاحب کا مزار پرنوار آج بھی اور قیامت تک یہ درس دے رہا ہے کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی کہ زندگی جڑی ہے نا وہ سر پہ جدے وچ موتی پالتا ہے. زندگانی ہے صدف اور قطرہ نیساں ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے وہ کیڑی سر پہ جڑی قطرے نے موتی نہ بنا سکے. زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی وہ صدف کیا او زندگی کیڑی زندگی ہے جنہیں دین دے کام نہیں آنا. او زندگی کیڑی زندگی ہے او پیری فقیری کیڑی پیر فقیری ہے او محفل نعت کیڑی محفل نعت ہے او محفل میلاد کیڑی محفل میلاد ہے جنہیں دین تے کم نہیں آنا. تے او زندگی کیڑی زندگی ہے جنہیں دین دی خاطر حضور دی عزت اور ناموس دی خاطر ختم نبوت دی خاطر کم نہیں آنا. زندگانی ہے صدف اور قطرہ نیساں ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے. وہ اگر خود نہیں کرو خود گیر خود کرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. آج بھی غازی صاحب کا مزار پرنوار شہید ملت شہید ناموس رسالت اور ناموس رسالت کے پہریدار کا مزار پرنوار پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس کے پہریدار ہیں اور ہم نے حضور کی عزت پر پہرا دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے. اور وہ پاکیزہ باغا اے سانو مان ہے نا تو میں سید ہاں میں سجادہ نشین ہاں میں تعویذ کرنا میں دم کرنا میں پیر ہاں میں خطیب ہاں میں عالم دین ہاں میں شیخ الحدیث ہاں میں شیخ القرآن ہاں. اے مان سانو ہے لیکن اس بارگاہ نہ یہ کچھ ویکھیا جاتا ہے نہ ذات ویکھی جاتی ہے نہ علم ویکھیا جاتا ہے اتنے تو وفا ویکھی جاتی ہے. اتنے یہ نہیں ویکھیا جانا کہ پتر آوانا دا کہ پتر ترہانا دا ہے نبی علیہ السلام میاں والی جیل جلوہ گر ہو جاتے ہیں صرف وفا دی بنیاد تھی. اور غازی صاحب کے مزار آج بھی پوری امت کا دعوت دے رہا ہے کہ بھائی ہم نمازی حاجی پیر خطیب بعد میں ہیں ہم حضور کی عزت اور ناموس کے پہرے دار پہنے. میں لکھا سلام پیش کرنا
प्रोफेसर नज़ीर साहब नू सिर्फ अकेला अपनी तरफों नहीं बल्कि पूरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तरफों बल्कि पूरी दुनिया के आशिक़ान रसूल की तरफों जिन्होंने अपना बेटा कुर्बान करके हुजूर की इज्जत और नामूस से परा दिता है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को हुजूर अलैहिस्सलाम ने वफा करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त मैं जनाब को इजाजत लेके वापस शेखुपुरा दरबारशी जाके जुमा पढ़ाना है और उसके बाद फिर शेखुपुरा आप अहबाब दे इल्म होएगा कि चंद दिन कबल जी खबर अखबार से आ रही थी और पुलिस के जिम्मेदारान खबर दे रहे सन कि शेखुपुरा एक पिंड दो ग्रुपों की लड़ाई हुई है जिस लड़ाई के अंदर एक शख्स जान बहक हो गया। भाई वहां कोई दो ग्रुपों की लड़ाई नहीं, वहां किसी की देरीना दुश्मनी नहीं, किसी के दरमियान कत्ल और गारत का बाजार गर्म नहीं हुआ, ना किसी की जाति दुश्मनी है। वहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और कुफर की जंग है। एक तरफ मिर्ज़ई है और दूसरी तरफ मुसलमान है, एक तरफ जागीरदार है और दूसरी तरफ गरीब आदमी है, लेकिन वो गरीब आदमी हुजूर की इज्जत और नमूस और खत्म नबूवत का पहरेदार है। जिसने मस्जिद में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाया था और उसके नारा लगाने पर ये लड़ाई शुरू हुई और आज से 3-4 माह कबल फिर थाने में इकट्ठ पर ये वहां ये बात खत्म हो गई, लेकिन मिर्ज़ाइयों ने अपनी दुश्मनी अपने सीने में मौजूद रखी और बिल आखिर चंद दिन कबल हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का ये पहरेदार ज़ैन नामी लड़का जिसको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। और उसके बाद जुल्म ये है कि FIR कुछ और बता रही है और पुलिस की तफ्तीश और डॉक्टरों की रिपोर्ट कुछ और बता रही है। आज वहां रैली है शेखुपुरा में जो जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद शेखुपुरा शहर में लाहौर रोड से लेके ट्रामा सेंटर तक जाएगी, जिसमें हमने हमारा मकसद सिर्फ वहां रिपोर्टें दुरुस्त करवाना नहीं बल्कि हम पूरी उम्मत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त भी जब औरतें ये पोस्टर लेकर निकली हुई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और कुफर नंगा राज रहा था, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के पहरेदार और खत्म नबूवत के पहरेदार अपनी जानों के नजराने हुजूर के लिए पेश कर रहे हैं। और मुल्क पाकिस्तान में घूमने वाली कुर्सियों पर बैठकर जो लोग ये कह रहे हैं कि ये दो ग्रुपों की लड़ाई है, देरीना दुश्मनी है, हम उन्हें वहां शेखुपुरा में मैदान लगा के ये बताना चाहते हैं कि ये दो ग्रुपों की लड़ाई नहीं, ये किसी की देरीना दुश्मनी नहीं, किसी के यहाँ कत्ल गारत नहीं, किसी की मुखालफत नहीं, जाती दुश्मनी नहीं, बल्कि एक तरफ हुजूर की इज्जत और नामूस के गद्दार लोग हैं और एक तरफ हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत का पहरेदार बनता है। और हम ये बताना चाहते हैं कि आलमी कुफर की आंखों में आंखें डाल के हम हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के पहरेदार के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के पहरेदारों के साथ ता दमे आखिरी सांस तक हम खड़े हैं। और इससे पहले भी फैजी साहब ये फरमा चुके हैं कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक के कायदीन बल्कि जब तक सूरज चांद रहेगा और उस वक्त तक जब बाबा जी का नाम रहेगा इंशाअल्लाह हम आमिर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर तहरीक लब्बैक की नुमाइंदगी करती रहेगी और हम उर्स पर हाजिरी देते रहेंगे।